कदे मैजोरिटी जिहड़ी है वो घट गिणतियां दियां ना भावनावां की कदरदानी हुंदी है, ना उन्हां दे हक्कां की कदरदानी हुंदी है। घट गिणतियां नूं हर गली के मोड़ ते प्रूव करना पैंदा है कि वो पैट्रियोटिक ने। कोई सिख वीर ये ना पुछ रहा हुंदा भी साडे गुरु साहबान ने तो इन्हां दे 52 राजे जिहड़े कोई सिख नहीं सीगे कि भाई उन्हां नूं छुड़ाउणा सी, जरूरी सी वो तो प्री कंडीशन रख के छुड़वाए। लेकिन अज जिन्हां दे कोल हकूमत है, इन्हां ही राजियां दी औलाद जिहड़ी है वो जिन्हां ने सज़ावां पूरीआं कर लईआं ने उन्हां नूं भी छड्डण नूं तैयार नहीं। सियासी ताकत जां तुहाडी अपनी सिख तहजीब दे लई ਜ਼ਰੂਰੀ है कि तुहाडा अपना घर होए जिथे सिक्खी वैल्यूज़ डोमीनेट कर। किवें डोमीनेट कल्चर दे विच तुसीं फिट हुंदे हो। इत्थे आ जाणियां हुणे दसंबर तक पहुँचदे हैं क्रिसमस, 80% सिखां दे घरां 'च क्रिसमस ट्री लगे होणगे। तुहाडे अपने बच्चे बच्चियां फिर वो कहण लग जांदे ने की फर्क पैंदा जी, उत्थे भी ये है इत्थे भी ये, रब तां सारे पासे ही है जी। की है जी, चलो पत्थर ही सही, पत्थर दीयां मूर्तियां उन्हां लई जे रब है तो कोई नहीं जी, फिर असीं भी उन्हां दीयां भावनावां दे मुताबिक। दिवाली दी रात दीवे बालियन, तारे जात सनात अंबर भालियन, फुल्लां दी बागात चुण चुण चालियन, तीरथ जाति जात नैण निहालियन, हर चंदौरी झात वसाए उचालियन, गुरमुख सुख फलदात शब्द संभालियन। ये शब्द नूं परमानेंट सोल्यूशन दस के फिर भाई गुरदास जी ने कहा दिवाली दी रात दीवे बालियन। क्या वेख लो, दिवाली दी रात नूं दीवे बलदे ने, बल के बुझ जांदे ने, खत्म हो जांदे ने। तारे जात सनात अंबर भालियन, आसमान वाल नज़र मारो, अड तरह के तारे ने, अड पाठ दे, लेकिन जो ही सवेर हुंदी है तारे उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जिहड़े फुल कल तक बगीचे का हिस्सा सी, अज जो टुट गए उस बगीचे नालों बाहर ने। तो भाई साहब ने कहा जिवें दीवियां की कोई उम्र नहीं है, जिवें फुलों के विच टुट गया जिहड़ा फुल उन्हें वापस नहीं मुड़ना। तारे जिहड़े ने वो गायब हो जाते हैं, चंदौरी जिहड़ियां नगरियां ने आर्टिफिशियल ने निकल जांदियां ने, पर इक्को एक गुरु का शब्द है जिहड़ा हमेशा रहन वाला है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज़ मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर। मैं टीवी 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानू भी तो दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहने सियाणे टीवी 84 ਦੇ व्यूअर्स ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, अज 24 अक्तूबर 2022 10 कतक नानकशाही समत 554 का दिन है। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम शुरू करने तो पहला अपन दर्शकों ते श्रोतिਆਂ हमेशा तरह दस व्यूअर्स जे तुसी हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इको एक चैनल टीवी 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसी देख सकते स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेलफल केबल कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक टीवी 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ टीवी 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स, ਜੇ ਤੁਸੀਂ टीवी 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ टीवी 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ टीवी 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स, प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं इस वीक का पहला प्रोग्राम करन जा रहे हैं और आस करते हैं कि जो तुहाडा वीकेंड है बहुत ही वधिया गुजरिया होएगा। सो वीकेंड के हवाले नाल और करंट इशू के हवाले नाल आपां गलबात करांगे अज दे प्रोग्राम दे विच। और पहला सब नूं आपां बंदी छोड़ दिवस दियां सब नूं आपां मुबारकबाद दिंदे हां टीवी 84 की टीम वालों। सो पहला आपां गलबात करन जा रहे हैं अज दी स्पॉन्सरशिप के हवाले नाल कि अज दे प्रोग्राम सच्चो सच नूं स्पॉन्सर किया गया है इंडियाना तो वीरप्रीत बैनी पॉलवल जी वालों। सो इन्हां ने टीवी 84 की समुची टीम और सारे दर्शकों नूं बंदी छोड़ दिवस की बधाई दी है और सवाल किया है कि साडे बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई कदों होवेगी।
ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪ ਮੁਹਤਾਜ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਪਿਸਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰਪ੍ਰੀਤ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਬੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਕਲਚਰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਕਬੂਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਪਾਲ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੀਪਾਵਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਜੋੜ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੀਟੇਲ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਬੰਦੀ ਛੋੜ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਦੀਪਾਵਲੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਕਪਲ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਗੌੜੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਾਲਾ ਪਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਾਲੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈਟਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ 3 ਸਾਲ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, 1942 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ। ਸੋ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੰਗੂਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ 1860ਵਿਆਂ 'ਚ
ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗੂਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਜੀ ਪਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਰੰਗੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਿਵੋਲਟ ਦਾ ਝੰਡਾ 1849 'ਚ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1934-35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਹਿਲੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵਨ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ 52 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਰੰਗੂਨ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 52 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਵਧੀਆ ਜਵਾਨੀ, ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੌਜ਼ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਵਨ ਈਸਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚਲੀ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਚਾਨਣ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਪੀਚ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਜਦੋਂ ਪਸਰਦਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੂਰ
ਕਿਸੇ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਈ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਕਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੌਰ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ 2-4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਸ਼ਾਲ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਲਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਖਲਕਤ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੈਗ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਰਤਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਔਰ ਵੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਬੇਨੀਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੇਬਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੈਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਕੈਦ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੈਂਸ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ
ਦੇ ਜਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਤੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ। ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਨੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲਵੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਤੱਕ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਬਾਬਰ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਕੈਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ UN ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਬਾਬਰ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਤਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, खून के सोयले गाविए नानक, रत का कुंगू पाए वे लालो। उस पीड़ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਕੇਸਰ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੇਸਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਬਾਨੇ ਤੈਂਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਖਲੋਣਾ, ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖਲੋਣਾ, ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ। ਔਰ ਉਹੀ 6ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोढ़ियाँ रूप दिखावन वारो वारी, दल पंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु पर उपकारी। कि ये दुश्मना दे दलों नूं तोड़न वाला गुरु सूरमा, दल पंजन गुर सूरमा वड जोधा, कोई उन्हां दे मुकाबले दा वारियर नहीं है। ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਉਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਚਾ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ 52 ਜਿਹਨੂੰ ਕਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਲੰਬੇ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 52 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੋਲਾ ਫੜ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬੇਣੀਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਰੁਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਊ ਮੂਤਰ ਵੀ ਵਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਪਾਵਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਦੀਪ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਡਣ ਖਟੋਲਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਣ ਖਟੋਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ, ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਂਟ ਔਰਬਿੰਦੋ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ, ਇਹ ਉਹ, ਔਰ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ, ਟੈਗੋਰ ਔਰ ਸਾਵਰਕਰ ਔਰ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੂੰ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਨਾ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਾਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਹਮਕੋ ਲੈ ਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾਈਨ ਦੁਲਰਾਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪਾਵਲੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਡੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਡੇਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਦਿਨ, ਈਵਨ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਦਾ ਠੱਕਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਘੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ
ਬੀਜਣ ਬਜਾਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਲ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੌਲ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੱਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਫਿਕਸ ਹੈ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸਾਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ 2 ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2 ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਟ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨੇਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਚੜਾਵਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨੀਅਤ ਹੀ, ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਵਰਤਨੀਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਜਾਂ ਗੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਵੀ ਜਗਾਉਣਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਪਟਾਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਗੈਰਤ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਅੱਜ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੈਨਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਦਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਰਹੋ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ, ਤਾਰੇ ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਅੰਬਰ ਭਾਲੀਅਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੀਅਨ, ਤੀਰਥ ਜਾਤੀ ਜਾਤ ਨੈਣ ਨਿਹਾਲੀਅਨ, ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਝਾਤ ਵਸਾਏ ਉਚਾਲੀਅਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਦਾਤ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੀਅਨ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਦਾਤ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੀਅਨ, ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ। ਕਿਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਬਲ ਕੇ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਰੇ ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਅੰਬਰ ਭਾਲੀਅਨ, ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਾਠ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਰੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੀਅਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਆਂਦਾ ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੀਅਨ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉਸ ਬਗੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਜਾਤੀ ਜਾਤ ਨੈਣ ਨਿਹਾਲੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਹਾਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਨਿਹਾਲਣਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂ ਪੰਧ ਨਿਹਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਝਾਤ ਵਸਾਏ ਉਚਾਲੀਅਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਥਾਟ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਹੈ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਹੈਬੀਟੈਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਦਾਤ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੀਅਨ, ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੁਤਬੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਦਾਤ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੀਅਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਦੌਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਸੁੱਖ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁਣੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, 80% ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗਿਫਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਆ ਕੇ, ਕਲਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੌਲੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਕਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਨੇ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਛੁਡਵਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।